So, capital gains last class la ஆரம்பிச்சோம். We completed up to provision number 2 in the previous class. Section 48. அதுல provision 1 is for NRI. Provision 2 also we discussed where indexation concept யூஸ் பண்றத பத்தி பார்த்தோம். Now, proviso 3. Proviso 3 வந்து equity share, unit of equity oriented fund, unit of business trust, where capital gains taxable under section 112A இருக்கு இல்லையா அந்த concept. These are the capital assets and capital gain tax applicable for this being 112A. Rate of tax being 12.5% in excess of 1.25 lakhs. ஏற்கனவே tax calculationsல பார்த்துருக்கோம். Long term capital gain under section 112A வா இருந்தா நமக்கு வந்து 1.25 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் exemption, அதுக்கு மேலே போனால் taxable சொல்லி பார்த்துட்டோம் அங்கேயே. You cannot claim the indexation as well as currency fluctuation. Indexation வந்து proviso 2ல பார்த்தோம் இல்லையா, அது பேர் indexation benefit. proviso 1 NRIக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, currency fluctuation benefit. இது ரெண்டுமே available கிடையாது. Okay, that's all. Section 48 proviso 4 வந்து debenture and bondக்கு. இதுக்கும் indexation not available, but in case இனிமேல் இது கிடையாது, எதுக்குமே அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் proviso 4 படி உங்களுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் கிடையாது, லேண்ட் பில்டிங் மட்டும்தான் உண்டு. Now you have to understand the tax calculation for SGB, sovereign gold bonds. sovereign gold bond ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா RBI இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க, RBI சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். If you are being the investor, இங்கேருந்து என்ன வாங்கியிருக்கிறீங்க, sovereign gold bond வாங்கியிருக்கிறீங்க. And the investor being either இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், அதர்ஸாக இருக்கலாம். இந்த sovereign gold bond இஷ்யூ பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, லாக்இன் பீரியட் 8 years சொல்லியிருக்கிறாங்க. 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வித்துறாதீங்க அப்படின்றாங்க. அப்போ லாக்இன் பீரியட் முடிஞ்சு சேல் பண்றீங்க, அது பேர் ரெடம்ஷன். அந்த 8 வருஷத்துக்கு பிறகு திரும்பவும் அதே RBI கிட்ட கொடுத்துட்டு பைசா வாங்கினீங்கன்னா அது பேர் ரெடம்ஷன். ரெடம்ஷனாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ட். நடுவில் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேற யாருக்காவது வித்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் இஸ் லெவியபிள். அதர் கேசஸ் ஆக இருந்தால் ஐதர் இட் மே பி ரெடம்ஷன் or transfer, whatever the scenario may be, always taxable. Is that clear? Hope you'll be now able to understand this part. Singer has 5,000 10% debentures of SBB Limited acquired on this date for 120 each. On this date, current running year, sold for 200 lakhs, 200 rupees each. Brokerage being 0.5% paid. Up a sale consideration eவ்வளோ 200. You have to subtract the brokerage 0.5%, 1 rupee. Then net sale consideration being 199. Acquisition happened before 1/4/2001 இருந்துச்சுன்னா cost of acquisition could be whichever is higher of actual cost of acquisition, fair market value on 1/4/2001 will be taken. அப்போ fair market value இது, acquisition cost இது, அப்போ ரெண்டில் whichever is higher ன்னு சொன்னால் எதை எடுத்துப்பீங்க, 120 எடுப்பீங்க. இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 79 rupees லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இண்டெக்ஸேஷன் கிடையாது. எத்தனை டிபெஞ்சர் வச்சிருந்தாரு, 5,000. ஸோ டோட்டல் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பீயிங் you have to multiply with 5,000. How much is that? 3 lakhs 95,000 is taxable for bond.
Now, sixth proviso. We'll deal the sixth proviso. Okay. Shares, debentures or warrant issued under ESOP. Later on, if it is transferred by way of gift or irrevocable trust, okay, then automatically the sale consideration will be fair market value on the date of transfer. Sale consideration will be fair market value. XYZ being the employer, Mr. A being employee, for the services rendered by employee to employer, employer offers him in addition to the salary some perquisites. ESOP ல ஏதாவது ஷேர் கொடுத்தாங்கன்னா அதுவும் perquisites தான். சே ஒரு ஷேர் 100 rupees கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு A XYZ க்கு கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 60 rupees கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 60. அப்ப A உடைய P&L அக்கவுண்ட்ல A உடைய P&L அக்கவுண்ட் A's P&L அக்கவுண்ட் ஆர் A's இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். salary எல்லாம் உண்டு, perquisites உண்டு. ESOP வந்துச்சு எப்படி சொன்னாக்க fair market value on the date of transfer. This is the fair market value. And transfer for 60. The difference between these two, 40 will be his perquisites. 40 will be his perquisites. Sometimes later, A in the share X க்கு விக்கலாம். Okay. ESOP ல allot பண்ண ஷேரை X கொடுத்திருக்கிறார். அதுக்கு ஒரு 150 வருது அப்படி சொன்னாக்க sale consideration being 150 minus cost of acquisition. What is the cost of acquisition? Though he pays only 60, that perquisites also be considered as a part of consideration. Up 60 plus 40, 100 will be the cost of acquisition. Then 50 rupees will be capital gain. This we already studied along with the salaries chapter. Salaries chapter is the path. Am I right? Are you able to recollect this? Perquisites chapter la paathom section 17 class 2 la perquisites la varudhu ESOP case. Suppose A brother க்கு ESOP கொடுக்கிறார். In return what he gets? Nothing. என்ன காரணம்? By gift. gift கொடுத்தால் அது transfer கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். On some cases அதுக்கு taxable கிடையாது. We will study that in detail under section 47 later on. கடைசியா பார்க்கலாம் section 47ல. gift கொடுக்கிற அப்படி சொன்னாக்க எங்க அப்பா எனக்கு கொடுக்கிறார் இல்ல நான் என் டாட்டருக்கு கொடுக்கிற whatever it may be, it is not going to be tax. It is not going to be tax. gift கொடுத்தால் taxable கிடையாது. Clear? ஆனா especially ESOP இருந்தால் though it falls under section 47, section 48 தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் mode of computation. So section 47 இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத transactions not regarded as transfer. சொல்லப்பட்ட ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது. டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாதுன்னா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம்னு அர்த்தம். அப்ப நான் கிஃப்டா வந்து ஏ உடைய பிரதர் கொடுத்திருக்கார், அப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன் நாட் ரிகார்டட் as a transfer சொல்லாமே சார் அப்படி சொன்னா இல்ல, ESOPக்கு மட்டும் அது பொருந்தாது. பைசா வரல, அப்ப சேல் கன்சிடரேஷன் என்ன? சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் assumed to be 145. அப்போ 145 will be the fair market value minus cost of acquisition. What is the cost of acquisition? Not the consideration he paid. Consideration paid plus what? Any perquisites amount treated on that 40 plus 60. Otherwise the fair market value on the date of allotment of ESOP will be taken. So 45 will be the capital gains. Of course A has to pay the tax on this. Okay. By way of gift or irrevocable trust. நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது தான், திரும்ப உங்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கிக்க மாட்டேன். வச்சிங்க ஒரு 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது ரிவோக்கபிள் ட்ரஸ்ட். கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் திரும்ப வாங்க மாட்டேன்னா irrevocable trust. கிஃப்டா irrevocable ட்ரஸ்டா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்திருந்தால் எஸ்பெஷலி ESOP இருந்தால் மட்டும் டாக்ஸபிள். கிளியர்? 6th proviso. 7th proviso.
Security transaction tax not allowed. Okay. Where STT paid on sale or purchase of either shares or unit is not allowed under capital gains. Sale consideration 100. Securities transaction tax paid being 2 rupees. Cost of acquisition 60. What is the capital gain? Sale consideration 100. Can I subtract the STTs are? No. Section 48 7th provisions la இத டிடக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் 60 rupees மட்டும் நீங்க டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். Taxable capital gain being 40. Okay, taxable capital gain being 40. Clear? Suppose உங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஷேரை என்னவா ட்ரீட் பண்றீங்க? கேபிட்டல் அசெட்ஸா ட்ரீட் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி இல்ல சார், என்கிட்ட இருக்கிற ஷேரை ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா ட்ரீட் பண்றேன். அதாவது எனக்கு பிஜிபிபி வந்தால் தன்னுடைய P&L அக்கவுண்ட்ல சேல் கன்சிடரேஷன் 100 போடலாம். STT can be debited 2 rupees in the P&L account under section 36 class 1. நான் இதையே நான் பிஜிபிபி நடத்தும் போது செக்ஷன் 36 அப்ப இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஞாபகம் இருக்கா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்க சார். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? டே 1 நான் சொன்னேன், ரெஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கணும், வாரம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ கேட்கும்போது நல்லா இருக்கும், ஈஸியாக பண்ணிடலாம் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது பாருங்க. ஓகே, தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பீங் 16 சொன்னால் your net profit being 38. You have to pay tax on this 38 if it is being the PGBP. You have to pay the tax on this 40 if it is being considered as capital gains. Proper classification is must. Is that clear? Now, புரியுதா இது? அப்ப இந்த டயக்ராம் இருக்கு. Is that okay? Share buy and sell where STT paid 2.5. If you consider this share being your assets, STT is disqualified. Okay. அதே சமயத்தில் if you consider this being stock in trade, STT can be debited. ஓகேவா? So already told you, just go and refer again and again. கடைசி நம்ம பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடும்? படிச்சதே திரும்ப வர மாதிரி இருக்கும். இன்டர்லிங்க் ஆகணும். So no other way, you have to do cross reference immediately. மறந்துடக்கூடாது. Clear? Because you lost the track, again I am explaining here. புரியுதா? Share. அங்க section 36, இங்க section 48 and அதுல proviso 7th பார்க்கிறோம். Let's deal the section 55 after. இத கடைசியா பார்க்கலாம். Now let's start with section 45. I have completed section 48 in detail. Let's start with the first section. 44 வரைக்கும் PGBP ல இருக்கு. 45 onwards we'll have for the capital gains requirement. Clear? Section 45 class 1 charging section. Section 48 வந்து mode of computation. proviso 1 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? for NRI case. proviso 2 indexation case for the land and building பார்த்தோம். அது mode of computation. taxable இல்லையா? at what point in time it is going to be taxable அப்படின்னு சொன்னா அது charging section. ஒவ்வொரு ஹெட்லையும் தனித்தனியாக சார்ஜிங் செக்ஷன் இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி
section 22 we discussed about the charging section. Okay, நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஓனரா இருக்கணும், டீம்டாவும் இருக்கலாம் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனராகவும் இருக்கலாம். ஓகே, பெனிஃபிஷியரி ஓனர் தான் மெயின் அப்படின்னு பார்த்தோம். சேலரி வரும்போது we discussed the charging section under section 15, 16, 17. 15 வந்து charging section. due or receipt whichever is earlier. Okay, and இங்கே வரும்போது section 45. அங்க 15, 16, 17 சேலரியில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார்ஜிங் செக்ஷன். பிஜிவிபியில் செக்ஷன் 22ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. சரி, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் 22 இஸ் சார்ஜிங் செக்ஷன். அண்ட் வென் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பிஜிவிபி, எதெல்லாம் பிஜிவிபியில் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் 28 வி ஸ்டார்டட் வித் தட். இங்கே 45 எதை பற்றி பார்க்குதுன்னா சார்ஜிங் செக்ஷனை பற்றி பார்க்கும். அதாவது ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் கெயின்ஸ் from transfer of capital assets. என்ன நடந்திருக்கணும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்பட்டது ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா இருக்கக்கூடாது, உங்களுடைய அசெட்டா இருக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன். யூ ஐதர் கெட் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆர் கெயின் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் அண்ட் தட் ஷல் பி சார்ஜபிள் அண்டர் கேபிட்டல் கெயின். அதுக்கு பேர் கேபிட்டல் கெயினா வரணும். மூணாவது, அண்ட் எப்ப நடந்திருக்கணும்? in the previous year in which it took place. எந்த வருஷம் நடந்துச்சோ அந்த வருஷம் taxable. 25, 26ல transfer நடந்துச்சுன்னா it is taxable only in 25, 26. இந்த 4 பாயிண்ட்டும் satisfy ஆச்சுன்னா you have to pay the tax on this capital gain. என்ன நடக்கணும்? transfer நடந்திருக்கணும், capital assets இருந்திருக்கணும், இதனால உங்களுக்கு capital gains இருந்திருக்கணும். எப்ப taxable? எந்த வருஷம் transfer நடந்துச்சோ அந்த வருஷம் taxable. ஓகே, இது செக்ஷன் 45 கிளாஸ் 1. இதுல சப்சிக்வெண்டா 1A எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். செக்ஷன் 1A ஆன்வர்ட்ஸ் 1A 2 3 இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுல சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்து ஒரு வருஷம் பட் டாக்ஸ் பே பண்றது அடுத்த வருஷமா இருக்கும். இந்த மாதிரியான சினாரியோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் கம்பல்சரி அசெட் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. எடுத்துட்டு போனது 25, 26 ப்ரீவியஸ் இயர்ல. ஆனால் அதை வெரிஃபை பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு சாங்ஷன் பண்ணும்போது 27, 28 ஆயிடுச்சு ப்ரீவியஸ் இயர். தென் வென் ஐ ஹேட் டு பே த டாக்ஸ் ஓன்லி ஆன் த டைம் ஆஃப் ரெசிட் ஆஃப் த மணி. இங்கே ரெசிட்ஸை பற்றி பேசல, ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் பேசுகிறோம். சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ட்ரான்ஸ்ஃபர், capital assets, capital gain and previous year. So these are the 4 points you have to understand. Now, let me explain what is transfer and what is capital assets. First, capital assets na enna? Section 2 class 14 la capital assets na enna define பண்ணி இருக்கிறாங்க. Section 2 class 14. Right. As per this section, what is called capital assets? Okay. Now, these are the points that are going to be covered. Capital asset na enna? 3 விஷயங்கள் A, B, C. ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட். ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றது எது வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் இருக்கலாம். ஹெல்ட் வித் அசெஸி ஃபார் ஹிஸ் பிசினஸ் பர்பஸ் ஆர் பர்சனல் பர்பஸ், டசன்ட் மேட்டர், இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அடுத்த டவுட் வரும், ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்ன? வாட் இஸ் கால் ப்ராப்பர்ட்டி? வில் டிஸ்கஸ் தட் லேட்டர். ஓகே, இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னா அது ப்ராப்பர்ட்டி. கார் இருக்கு, ப்ராப்பர்ட்டினா ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. ஸோ அப்போ வீடுன்னா என்ன, ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன? வில் see that later on. Okay. So, property of any kind held for personal purpose or official purpose, business purpose, ரெண்டுமே capital gainsல தான் வரும். Clear? So, உங்களுக்கு ஒரு சொந்தமா ஒரு வீடு இருக்கு, நீங்க அந்த வீடை வித்துட்டு புது வீடு வாங்கிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, விக்கிறீங்க, கெயின்ஸ் வருது. Will it be taxable under capital gains? ஆமா சார், பர்சனல் அசெட் சார், பர்சனல் அசெட் இருந்தாலும் taxable. அதே மாதிரி பிசினஸுக்குன்னு ஒரு பில்டிங் இருக்காங்க, தான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதை வித்துட்டு புதுசாக ஒரு பில்டிங் வாங்கி அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்றாங்க, அப்படி விற்கும் போது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வருது, டாக்ஸபிளா? ஆமா, டாக்ஸபிள்.
So whether the asset could be used for the personal purpose or professional purpose or business purpose, whatever it may be, it's taxable always in this head. Now, property of any kind. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்னென்ன டவுட் வரும்போது எல்லாமே ஆனால் எது சேரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறானோ அது மட்டும் நான் மைண்டில் வச்சுக்கேன். டஸ் நாட் இன்க்ளூட். ஓகே, ஸ்டாக் இன் ட்ரேடாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அன்கன்சியூமபிள் ஸ்டோர்ஸ், அது வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸில் வராது. என்கிட்ட கோல்டு இருக்குது, இன்னைக்கு நான் விற்கிறேன், கெயின் வருது, டாக்ஸபிள். ஆமாம், டாக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் உண்டு கோல்டு இருந்தா. கிளியர்? கோல்டு இருந்தா. ஆனா நான் ஜுவல்லரி கடை வச்சிருக்கிற, கோல்டு வாங்கி விற்கிறது என்னோட தொழில், அது எனக்கு ஸ்டாக். இப்போ ஜுவல்லரி விற்கிறேன், அப்போ எனக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் வருமானம்? நோ, இட் வில் ஃபால் அண்டர் பிஜிபிபி. ரியல் எஸ்டேட் ஓனர் அவர் பில்டிங் வாங்கி விற்கிறார், அப்போ அது ஸ்டாக் இன் ட்ரேட், இட் வில் பி டாக்ஸபிள் அண்டர் பிஜிபிபி. என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு வீடை டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு புது வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், விற்கும் போது எனக்கு லாபம் வந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள் அண்டர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். Hope you will know able to understand these two parts. So if it is being the stock in trade, of course it is not considered as property. And மூவபிள் பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ், மூவபிள் பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பர்சனல் யூஸ் ஆர் ஃபேமிலி யூஸாக இருக்கலாம், நாட் கன்சிடர் ஆஸ் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். இது கேபிட்டல் அசெட் கிடையாது. பர்சனல் எஃபெக்ட் அந்த கேபிட்டல் அசெட் கிடையாது. அன்றாட நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்சு, ட்ரெஸ்ஸு, காரு, பைக்கு, என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாமே என்னது? பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ். அன்றாட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அயன் மேன் மாதிரி, கோல்டு மேன், கோல்டு விமன் மாதிரி புதுசு புதுசாக செயினா போட்டு வந்திருக்கிறீங்க தூக்க முடியாம, பர்சனல் எஃபெக்ட் சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமானா அது கிடையாது. ஸோ பர்சனல் எஃபெக்ட்ல என்ன சேராது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜேபி தாஸ் சேர மாட்டார். யார் சார் அந்த ஜேபி தாஸ்? ஜுவல்லரி வரமாட்டாங்க, பெயிண்டிங், டிராயிங்ஸ், ஆர்கியாலஜிக்கல் கனெக்ஷன், எனி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட், ஸ்கல்ப்சர்ஸ், இதெல்லாம் வரக்கூடாது. இதெல்லாம் எப்போதுமே கேபிட்டல் அசெட்ஸ் தான். என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? மூவபிளா இருந்தா. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு? இம்மூவபிளா இருந்தா எப்போதுமே ப்ராப்பர்ட்டி தான். லேண்ட் இருக்கு, பில்டிங் இருந்துச்சுன்னா அது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான். மூவபிள்ல பர்சனல் எஃபெக்ட் இருந்தா ப்ராப்பர்ட்டி என்ன கிடையாது? டாக்ஸ் கிடையாது, கேபிட்டல் அசெட் கிடையாது. ஆனா அந்த மூவபிள்ல இந்த 6 விஷயங்கள் மட்டும். ஜேபி தாஸ் இந்த 6 விஷயங்கள்னா பெயிண்டிங் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது படத்தை வரைஞ்சிட்டு வர சொன்னா நீங்க கிரிக்கெட் போகும்ல, அந்த பெயிண்டிங் அவங்க மீன் பண்ணல. ஒவ்வொன்றும் 1 லட்சம் ரூபாய், 2 லட்சம் ரூபாய், 10 லட்சம் ரூபாய், கோடியில் இருக்கிறது. அந்த ஒரு படத்தில் ஒரு சின்னதாக கிரிக்கெட் வச்சு அதுக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுவான்ல, அப்படி கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அது அசெட். ஏன்னா தோலாவா? இந்த மாதிரி செக்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் டக்குன்னு வந்துச்சுன்னா தோலா பண்ண மாதிரி. ஸோ ஜுவல்லரி, பெயிண்டிங், ஜுவல்லரி, பெயிண்டிங், டிராயிங்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் கலெக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ளது. பெயிண்டிங்ஸ், டிராயிங்ஸ், ஆர்கியாலஜிக்கல் கலெக்ஷன், எனி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ். ஸோ இந்த விஷயங்கள் மூவபிள் பர்சனல் எஃபெக்ட் தான் சார். ஒரு 10 கிலோவில் சாமி சிலையை படிக்கிட்டு டெய்லி கும்பிடுவோம் சார், அவர் கும்பிட தான் எனக்கு படிப்பு நல்லா வருது, அதான் அது பர்சனல் எஃபெக்ட் சார். நாளைக்கு பணம் இல்லைன்னு சாமியை விற்றீங்கன்னா சாமி தரமாட்டார், அவரே விற்கணும். கோல்டில் இருக்கும்போது அவர் விற்கும் போது லாபம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், டாக்ஸபிளா? ஆமா டாக்ஸபிள் சார். பர்சனல் எஃபெக்ட் ஆர்கியூ பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. ஓகே, கிளியர்? சில்வர்ல பார் வச்சிருக்கிறீங்க, வாட் அபவுட் தட் ஒன்? ஆல்சோ பி. தங்கத்துல தட்டு, தங்க தாம்பழத்துல தான் சார் நான் சாப்பிடுவேன், அது அசெட்டா? அது அசெட் சார். டெய்லி அதெல்லாம் தான் சாப்பிட்றேன், அதுல சாப்பிட்டாலும் அசெட் தான். வெள்ளி தாம்பழம் அதெல்லாம் சாப்பிடுவேன் சார் காலையில, பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன், வெள்ளி. அப்ப அந்த வெள்ளியில இருக்கிற தட்டு நாளைக்கு பணம் பத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது விற்கிறீங்க. ஓகே, 50 ரூபா இருந்துச்சு, இன்னைக்கு வந்து 200 ரூபா போகுது ஒரு கிராம். 200, 300, 400 ரூபாய் கிட்ட இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட் தானே? இஸ் இட் டாக்ஸபிளா? தட்டு வாங்கும்போது 10,000 ரூபாய், தட்டு இப்போ விற்கும் போது 40,000 ரூபாய், 30,000 ரூபாய் கெயின் இருக்கு. இஸ் இட் டாக்ஸபிளா? நோ, இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். தங்கமா இருந்தால் அது நீங்க அன்றாட தேவைக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் டாக்ஸபிள் லிஸ்ட்ல வந்துடும். வெள்ளியா இருந்தா மட்டும், சில்வர் யுட்டென்சில்ஸ் இருந்தா நாட் டாக்ஸபிள். சில்வர் யுட்டென்சில்ஸ் இருந்தா நாட் டாக்ஸபிள். கோல்டு வேற, சில்வர் வேற. சில்வர் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள், கோல்டு இஸ் ஆல்வேஸ் டாக்ஸபிள். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? டாக்ஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னா சில்வர் தட்டா வாங்கி வச்சுங்க வீட்டில். ஓகே, எவர் சில்வர்ல வாங்குறதுக்கு 4 முறை யோசிக்கிறோம் சார் நாங்க, என்ன பண்றது? ஓகே,
So silver is different and gold is different. So movable personal effect like JP Das will be called as what? Taxable only, movable இருந்தாலும். Immovable rural agricultural land ஆக இருந்தா, rural agricultural land இருந்துச்சுன்னா அது exempt. ரூரல்னா என்ன? ரூரல்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்க இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அந்த லிஸ்ட் என்ன? வில் see that later on. ஓகே, அதை நம்ம தனியா பார்க்கணும். அண்ட் கோல்டு பாண்ட்ஸ், டெபாசிட் சர்டிபிகேட் அண்டர் கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம், இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சார் கோல்டு பாண்டு, டெபாசிட் சர்டிபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா taxable கிடையாது. Interest on such bond and certificate also exempt. It is specifically exempt under section 10 class 15. Section 10 னு சொன்னாலே exemption சொன்னோம். அந்த section 10ல இது exemption சொல்லி இருக்காங்க. So stock in trade இருந்தால் taxable கிடையாது. Movable assets, movable personal effect இருந்தால் கிடையாது. ஆனா அதுல இந்த 6 மட்டும் உண்டு. JP Das, jewelry, painting, D for drawings, A for archaeological collection, A for any work of art and S for sculptures. JP Das, எக்ஸாம்பிள் JP Das எழுதுறாதீங்க, அதுக்கு அடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். So இந்த 4 விஷயங்களும் will not be considered as what? Capital assets. Rights of management or control or other rights to an Indian company also be property. ஒரு கம்பெனி மேனேஜ் பண்றதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ரைட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் வாங்குற மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ். சம்டைம்ஸ் லேட்டர் they demand us to resign the job, resign the management cadre. நான் உங்களை நம்பி தான் சார் எல்லா வேலையும் போட்டுட்டு இதை டெவலப் பண்ணிட்டு எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்குறேன். ஸோ இஃப் ஐ கெட் த காம்பன்சேஷன், வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென்? இஃப் ஐ கெட் த காம்பன்சேஷன், ரைட், அது டிஜிபிபியில் வரும். அதே சமயத்தில் டெர்மினேட் பண்ணி வெளியே அனுப்புறீங்க. If there is no employer-employee relationship or if it is not falling in the PGBP, then it will be a property. இது எங்க வந்தது? PGBP, capital gainsல வரும். Property means right of management. If I transfer the right of management from one to another person for a consideration, that will fall under capital gains. Okay. So XYZ and Co, Mr. A and his team, இதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு XYZ டைரக்டர்ஸ், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இவங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ்டர் ஏ என்ன சொல்லிட்டாரு, என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்ன சொல்ற, நீங்களே ஒரு நல்ல ஆளா பார்த்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்போங்க அப்படின்னா. மிஸ்டர் பி கிட்ட இனிமேல் நீ நிர்வாகம் பண்ணு, அதுக்கு உனக்கு ஃபீஸ் அங்கிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டாங்க. தன்னுடைய கேன்சல் பண்ணதுக்கு நான் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷனை பிக்கு கொடுக்குறேன். Hereafter you will be having the rights to manage this company. Give me some compensation. Then this compensation will be considered as property. Sale consideration life. Terminate பண்ணி வெளியே வந்து அது PGBPல போய்டும். நீங்க வெளியே போங்க சார், நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஏ வெளியே வரார். வரும்போது உங்களுக்காக எவ்வளவு நாள் பண்ணேன், திடீர்னு வேலையை விட்டு போக சொன்னா நான் இன்னொரு இடத்துக்கு போய் எப்படி செட்டில் ஆவேன், சரி பிடிங்க இந்த காம்பன்சேஷன். In that case, that will be coming under PGBP. Is that clear? Hope you will be now able to understand these two cases. So, capital assets na enna? A, property of any kind, whether connected with his business or profession or personal, doesn't matter. Property na enna sera kudadana, stock in trade, movable personal effect, excluding JP Das, rural agricultural land, and that too in India va irukanum. Gold bond, deposit certificates. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கோல்டை கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு அது ஈக்குவலன்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சிருப்பீங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 கிராம் இருக்கு, 10 கிராம் கவர்மெண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 கிராம் இருக்குன்னு சர்டிஃபிகேட் கையில் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் பிறகு அந்த சர்டிஃபிகேட் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதே 10 கிராம்ஸ் உங்களுக்கு கோல்டு கிடைச்சிடும். இல்லை எனக்கு என்ன சார் பிரயோஜனம்னா, ஓவர் த 10 இயர்ஸ் பீரியட் வில் பி கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ கோல்டு வெறும்னா பீரோவில் போட்டு வச்சிருக்கு பதிலாக கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு 10 இயர்ஸ் பிறகு அதே கோல்டு உங்களுக்கு திரும்ப வந்துடும். இப்போ கோல்டு நீங்கள் வாங்கும்போது ஒரு கிராம் 5000 rupees இருக்கு, நீங்க அந்த கோல்டை கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க. 10 இயர்ஸ் பிறகு அதே ஒரு கிராம் கொடுக்கும்போது அன்னைக்கு அதோட வேல்யூ 15000 ரூபாய் இருக்கலாம். இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ். ஆனா இங்க அது கிடையாதுன்ட்டான். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கு பதிலாக அதே நீங்க 5000 ரூபாய் கோல்டை நீங்க பீரோவில் வச்சிருந்தா இன்னைக்கு அது 15000 ரூபாய் போகுது, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 10000 ரூபாய் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். யூ ஹேவ் டு பே தி டாக்ஸ் அட் தி ரேட் ஆஃப் say 20% or 12.5%, as the case may be. You have to pay the tax. Is that clear? அது இல்லாமல் பீரோவில் சும்மா தான் இருந்திருக்கும், அது காணா போச்சு என்ன பண்றதுன்னு பயத்தில் லாக்கர் ஒன்று வாங்கிச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தண்ட செலவு.
இது பேங்க்ல கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேஃபர். டாக்ஸும் கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்டும் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறீங்க, சேஃப் கார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கீம்ல தான் பல கோயில்கள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தங்கத்தை எல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்து இது பண்ணிட்டாங்க. டி மானிட்டைசேஷன் மாதிரி இது டி கோல்டு. ஓகே, என்ன போட்டிருக்கிறாங்க? கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம், கோல்டு மணியை மாத்திர ஸ்கீம். அதுவும் தான். ஆனா எஸ்பிஐ ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து வாங்கிருக்கணும். HGB தான் மெயின். ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்குல்ல, அது வேற. HGB ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. செகண்டரி மார்க்கெட்ல யூ கேன் பை அண்ட் செல். ஸ்டில் HGB யூ கேன் பர்ச்சேஸ் அண்ட் செல் இன் தி செகண்டரி மார்க்கெட். ஆனா இப்ப வந்து 100 ரூபாய் 120 ரூபாய்க்குலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. These bonds are you are getting it from the government, RBA or government. Gold bond scheme இருந்துச்சு, இப்போ HGB இருந்துச்சு. ஓகே, அது எல்லாமே கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வராது. Any securities held by foreign institutional investors as per the SEBI regulation. நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம்? ஷேர்ஸ் வாங்கி விற்கிறத தொழிலா செய்யறேன்னு சொல்லி PGBP காமிக்கலாம், இல்ல சார் எனக்கு சொத்துன்னு சொல்லிட்டு கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல காமிக்கலாம். ஆனா if the shares are purchased by foreign institutional investors, if you are considering this being stock in trade, still it will be considered as capital gains only. Even as stock in trade ஆக இருந்தாலும் this will be capital assets only for foreign institutional investors. Clear? Next, ULIP scheme, unit linked insurance policy. Unit linked insurance policy actually exempted under section 10 class 10D. Exempted under section 10 class 10D. ULIP policy. Okay. ஆனா section 10 class 10D does not apply அப்படின்றாங்க. இப்ப section 10 class 10D ல அப்ளை ஆகாது. ULIP ஆக இருந்தால் unit linked insurance policy. Okay, ULIP, unit linked insurance policy. Is it falling under section 10 class 10D? No. Yes, no. Yes ன்னு சொன்னால் இது என்ன கிடையாது? கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. செக்ஷன் 10 class 10D படி இது எக்ஸம்ஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டா this will be your capital assets, this will be taxable. This is covered under capital gains head. This will not be covered. Section 10 class 10D ல எப்ப கவர் ஆகாது அப்படி சொன்னாக்க, the premium payable per annum is more than 2.5 lakhs in any previous year. நீங்க ஒரு 5 பாலிசி வச்சிருக்கிறீங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் பிரீமியம் எவ்வளவு கட்டுறீங்கன்னா 50,000 ரூபாய் கட்டுறீங்க. எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பிரீமியம் எவ்வளவு கட்டுறீங்க? 2 லட்சம் ரூபாய். இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாலிசி வாங்குறீங்க, அதுக்கு பிரீமியம் 1 லட்சம் ரூபாய் கட்டுறீங்க. இப்போ 3 லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு பிரீமியம் 2 லட்சம் ரூபாய் கட்டுறீங்களா, அந்த 2 லட்சம் கட்டப்பட்ட அந்த பாலிசிக்கு மட்டும் உங்களுக்கு என்ன கிடையாது? டாக்ஸ் கிடையாது. That will fall under section 10 class 10D. 2.5 lakhsக்கு மேல பிரீமியம் கட்டி வாங்கின புது பாலிசிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, those policies are always taxable. ஓகே, சப்போஸ் 2 லட்சம் ரூபாய் இந்த வருஷம் 2 லட்சம் ரூபாய், அதுல 2 பாலிசி மெச்சூர் ஆக போது ரிமூவ் பண்ண போற, புதுசா இன்னொரு பாலிசி வாங்குறேன். அப்ப இப்ப எப்படி சார் கணக்கு பார்ப்பீங்க? வெளியே போனதை விட்டுருங்க, புதுசா வாங்கினது சேர்த்துங்க, இதெல்லாம் சேர்த்து 2 லட்சத்துக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வராது. So premium more than 2.5 lakhs if you pay in any previous year, then section 10 class 10D will not be covered. Automatically it is considered as capital asset. ULIP will be your capital asset. 10 class 10D ல சொல்லப்பட்ட கண்டிஷன் satisfy ஆச்சுனா this ULIP is not capital asset. Unit linked insurance policy. இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, எதுக்காக இன்சூர் பண்றீங்க? சேஃப்டி, செக்யூரிட்டி. ஷேர்ல போடலாமா? போடக்கூடாது. ஷேர்ல போடக்கூடாது. நீங்க பணத்தை போடுங்க சார், 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டீங்கன்னா 10 கோடியா மாத்தி தரேன்,
எப்போ மாற்றி தருவீங்க? அது மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தார். சார் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பணம் போட்டு நம்ம உடனே எடுக்கக்கூடாது சார், வச்சிருக்கணும் சார். எவ்வளோ நாள் வச்சிருக்கணும்? ஒரு 100 வருஷம் 150 வருஷம் வச்சிருந்தா வச்சிருந்தா என்ன, வைக்காட்டின என்ன? ஸோ அது மாதிரி நாளைக்கு சடனாக ஏதோ ஒன்று ஆச்சு, ஹெல்த் இஷ்யூ ஆர் டெத் நடக்குது, அப்போ உடனே கொடுக்கணும். அங்கே போய் உட்காந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சு, இப்போ எடுத்தா உங்களுக்கு நஷ்டம். ஐயோ அவன் எனக்கு மாதம் மாதம் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருந்தான், ஏன் போய் சேர்ந்துட்டான், ஏன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நினைக்கிறேன். போச்சு, அவ்வளோதான். ஆனால் இன்சூரன்ஸ் ஷுட் பி சேஃப் கார்டட் வித் எஃப்டி ரேட், லைக் சேஃப்டியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ உங்கள்ட்ட என்ன கேட்குறேன், மாதம் 1 லட்ச ரூபா கொடுங்க, 20 வருஷம் கொடுங்க, 20 லட்ச ரூபா வரும், உங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வெறும் 5 லட்சம் ரூபாவா? என்னத்தை பாலிசி விற்கிறீங்க? உங்க பாலிசியே எனக்கு பிடிக்கல. இஸ் தட் ஓகே? அப்போ உங்களை டெம்ப்ட் எப்படி தான் பண்றது? வருஷம் 1 லட்ச ரூபா போடுங்க, 20 வருஷத்துக்கு 20 லட்சம் ரூபாய். சப்போஸ் உங்களுக்கு லக் இருந்தா, உங்களுக்குன்னு உங்க ஃபேமிலிக்கு, அதாவது 5 வருஷத்துல நீங்க போய் சேர்ந்துட்டா நீங்க 5 லட்சம் தான் கட்டியிருப்பீங்க, உங்க ஃபேமிலிக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். லக்கா அன்லக்கான்னு தெரியல. இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளிடுவாங்க. காலங்காலத்தில் ஃபோன் பண்ணி நல்லா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்படி கோயிலில் போயிட்டு வந்து வெளியே வந்தோடனே, இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு உங்களுக்கு பால் அடிக்கிற மாதிரி நாளைக்கு 20 லட்ச ரூபா கிடைக்கும்னா வாய கழுவு முத. இஸ் தட் ஓகே? அதனால தான் இந்த செக்ஷன் நான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒரு ஷார்ட்கட் வச்சிருக்கிறேன். என்ன செக்ஷன் பேர் என்னது? செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 10D, டெத்து. வந்தா இன்னைக்கு செத்தான் தானே ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே தான் நான் எங்க நடத்த போறேன், டிடிஎஸ்லையும் அதே தான் நடத்துவேன். அதுலயும் டி தான் வரும், டெத் கமிஷன் அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்க சொல்லுவேன். டி ஃபார் டெத். ஓகே, செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 10D, ரைட். அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க சில பேர், 20 லட்சம் ரூபாய் நீங்க போடுறீங்க, 25 லட்சம் தான் வருது, நீங்க பிடிக்கலன்றீங்க. சரி, நான் வந்து 20 60 லட்சமா கொடுக்குறேன். எப்படிங்க? அந்த பணத்தை நான் வந்து எதுல போடுறேன்? ஸ்டாக்ல போடுறேன். எல்லாம் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ல தான் போடுவாங்க. நான் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பிளான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். போட்டிங்கன்னா 20 லட்சம் வந்து 60 லட்சம் ஆகும், 1 கோடி ஆகும். உங்களை கோடீஸ்வரன் ஆக்குறது என் ஆசை. உடனே கேட்பேன், ஏன் நீ கோடீஸ்வரன் ஆயிக்க வேண்டியதான் இல்லை போட்டு அப்படின்னு, இல்லையா? அது பதில் இருக்காது. அப்படி அந்த பாலிசி சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த பாலிசி எடுக்கும் போது கையில அந்த பாலிசியை கொடுத்து கையெழுத்து வாங்குவாங்க. அதுல இது சுத்த நெய்யினால் செய்யப்பட்டதல்லன்னு ஒரு சின்ன சின்னதாக எழுதி வச்சிருப்பாங்க. படிக்க கூட பூதக்கண்ணை வச்சுதான் படிக்கணும். அதுல என்ன சொல்லுவான்? சப்ஜெக்ட் மார்க்கெட் ரிஸ்க். ஸ்பீடா போயிடும். அதான் வேணான்றான் அவனை. அதுதான் வேணும். என்ன ரிஸ்க் இருக்குங்கிறத அப்படியே மேலாட்டமா எது உங்களுக்கு வந்து உங்களை கவுக்குமோ அதை அப்படியே ப்ரொமோட் பண்ணி அட்டாசமா பேசுறது மார்க்கெட்டிங். ஸோ அது மாதிரி மார்க்கெட்ல போட்ட பணம் நாளைக்கு மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சு, செத்து போயிட்டான். போய் கேட்ட எவ்வளவு தருவான்? சான்ஸே இல்லை. சார் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்க, படிச்சு பாருங்க. எங்க படிக்கிறது? யார் செத்தார்ல அவர் படிச்சு பார்த்தா எழுதி போட்டிருக்காரு, அவர் தான் போட்டிருக்கிறார். அவர் எங்க போய் பிடிக்கிறது? ஒன்றும் இல்லை, நாளைக்கு அவர் கூட்டிட்டு வாங்க. நீங்களும் அவர் எங்க போனாலும் அங்கேயே போயிட்டு வரணும். ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போட்டால் யூனிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்காக கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதிக லாபம் தரேன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தா யூலிப் கான்செப்ட். தட்ஸ் a risk. There's a risk. நானே ரிஸ்க் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி போனேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர், இதோட ரிவர்ஸ் கேஸ். சார் 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா போதும், 2 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் சார் நீங்க செத்தா அப்படின்னா. செத்தா விடுங்க, சொல்லிதான் ஆகணும். அடுத்த கேள்வி அவன் என்ன கேட்பான்? நான் சாகலன்னா இன்னும் தரமாட்டேன். என்னது ஒன்னும் தர மாட்டீங்களா? இப்படி பாலிசி சொன்னா நீங்க வாங்குவீங்களா? நீங்க செத்தா 1 லட்சம் ரூபாய் போடுங்க சார், செத்தா 1 கோடி ரூபாய், சாகலன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. சொல்லுங்க, அந்த பாலிசி வாங்குவீங்களா வாங்க மாட்டீங்களா? நான் அதான் வாங்குவேன். என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க? எதுக்காக இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறோம்? ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்றது தானே. நான் உயிரோட இருந்தா நான் சம்பாதிச்சுக்கிறேன், என் ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் வேணும். 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா நீங்க 1 கோடி ரூபாய் தரேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அந்த பாலிசி கொடுங்க. அப்ப நான் கேள்வி கேட்கிறேன், நான் போட்ட எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காதா? இருக்கு, மணி பேக் பாலிசிஸ். அது எவ்வளவுன்னா, நீங்க
50 லட்சம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 கோடி ரூபாய் கிடைக்கும். இதான் மணி பேக். You have to pay more premium. If you pay more premium, it is nothing but risk coverage plus investment blend. தனியா அதை மட்டும் சொன்னா, ரிஸ்க் கவரேஜ் மட்டும் சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது, ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண முடியல. இப்ப எதுக்காக இன்சூரன்ஸ் போறீங்க? இப்ப நான் என்ன செய்வேன், 1 லட்சம் போட்டா 1 கோடி ரூபாய் தருவீங்களா? ஓகே, உதாரணத்துக்கு சிம்பிளிஃபை பண்றேன். என்கிட்ட 50 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. 1 லட்சம் ரூபாய் நான் வந்து இதை எடுத்துப்பேன், இன்னொரு 49 லட்சம் ரூபாய் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோ அல்லது எஃப்டியிலயோ போடுவேன். இந்த 49 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு அதே 20 ஆண்டுகள்ல 150 லட்சமா மாறிடும், 1.5 கோடியா மாறிடும். இப்ப எனக்கு இதுவும் கிடைச்சது, இதுவும் கிடைச்சது. அவங்க they are not able to sell the product independently because it seems to be very tough. ஃப்ரெண்ட் அதான் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான பிளான் இருக்கு. என்கிட்ட சொன்னோன்னே நல்லா இருக்கு இந்த பிளான் அப்படின்னு. நீ வேற இதை போய் ஒருத்தர் காலங்காலத்தில் உட்காந்து ஸ்டாக் இதை விற்கவா பாலிசி எடுக்கணும்னு சொன்னா நான் போய் உட்காந்துட்டேன். 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டா உங்களுக்கு 1 கோடி ரூபாய், 1 கோடி ரூபாய் அப்படின்ட்டு எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டேன். நீங்க செத்த தான் வரும். காலங்காலத்தில் நான் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்தேன்ல, 1 லட்சம் ரூபாய் ஒன்று கொடுத்தேன்ல, அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று எனக்கு கொடுக்கணும்ல, ஒன்றும் கொடுக்கலன்ற இது ஒரு ப்ராடக்டா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணா அப்படின்னு திருப்பிட்டாரு. பாவம், இவருக்கு ப்ராடக்ட், அவங்களுக்கு என்ன மார்க்கெட்டிங், கமிஷன் விற்கிறவங்க தானே. எனக்கு தெரியும் சார், நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்களே, 1 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது எதுக்காகனா ரிஸ்க் கவரேஜுக்காக. 1 லட்சத்துக்கு என்ன கிடைச்சது? ஒன்றும் கிடைக்கல. ஒன்றும் கிடைக்கல இல்லைங்க, பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்க. அப்ப 50 லட்சம் போட்டு நீங்க 1 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது பதிலா 50 லட்சத்துல 1 லட்சம் இதுல போடுங்க, மிச்சத்தை நீங்க வெளியில இன்வெஸ்ட் பண்ணி சம்பாதிச்சுட்டு போங்க. ஏன் சம்பாதிக்கிறது அவன்கிட்ட போய் கொடுக்குறீங்க? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ரோல் என்ன? உங்களுக்கு ஏதாவது வச்சு சப்போர்ட் பண்ணோம்ல, அது மட்டும் அவன்கிட்ட கொடுங்க. அந்த ப்ராடக்ட்டை பிரிக்க தெரியணும். பைக் இன்சூரன்ஸ் பண்றீங்க, இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் 10,000 ரூபாய் கட்டுறீங்க, 5,000 ரூபாய் கட்டுறீங்க. எப்ப தருவான்? பைக் காணா போனா தருவான். தொலைக்க முடியுமா? இதுக்காக கார் காணா போனாலும் தருவான், தொலைச்சாதான் தர முடியும். அதுக்காக நான் தொலைக்காமலே தொலைச்சுதான் எனக்கு லாபம் அப்படின்னு தொலைக்க முடியுமாக்கும்? அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் 5,000 ரூபாய் கொடுத்தனே, எனக்கு 1 வருஷம் கிடைச்சல ஒண்ணுமே வேல்யூ இல்லைன்னா, வேல்யூ இல்லைங்க. இந்த 1 வருஷத்துக்குள்ள ஏதாவது நடந்தால் அது உங்களுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் வரும். ஒன்றும் நடக்கலன்னு ஒன்றும் வராது. அதே தான் இங்கே பைக் இன்சூரன்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இது. நான் உங்களுக்கு விளக்கத்தை கொடுக்குறேன். ஒரு நார்மல் ஒரு 5,000 ரூபாய் 2,000 ரூபாய் கமிஷன் வேலை செய்யறவங்க எவ்வளவு விளக்கத்தை கொடுக்க முடியுமா? சரி, நானே 2,000 5,000 ரூபாய் கமிஷனுக்கு வாங்குறவங்க உங்களுக்கு புரிய வச்சிட முடியுமா? இன்வெஸ்டரோட கேள்வி நான் போடுறது என்னன்னு கேட்பாங்க. அப்ப என்ன சொல்றான், 50 லட்சம் ரூபாய் போடுங்க சார், உங்களுக்கு 4 கோடி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. எப்படி இருக்கும்? அடாடா, கீழே குட்டி குட்டியா சுத்தனையினால் செய்யப்பட்டதல்லன்னு ஒரு கண்டிஷன் எழுதி வச்சிருப்பான். இப்படி கண்டிஷன் எழுதி அவன் அந்த பணத்தை எப்படி 4 கோடி ஆக்குறானா, யூலிப்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன். அதுதான் யூலிப் பிளான்ஸ். அது பேரு யூலிப், யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. கம்பெனி மாட்டிச்சு, இந்த யூலிப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்கிச்சுன்னா 4 கோடி வராது, நீங்க போட்ட பணமும் வராம போகும். நான் எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் தானே சார் பண்ணேன். அப்ப ஏன் இதுல பண்ணீங்க? எது பண்ணியிருந்தா பெட்டர்? நான் எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளான். நான் வாழும் போதே சேர்த்து வச்சு நல்லா எக்கச்சக்கமா சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப செகண்ட் பிளான். என்னைக்குமே தனித்தனியா வாங்கணும். கோம்போ ஆஃபர்ல கேட்டீங்கன்னா இப்படிதான் நடக்கும். ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுங்க, ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுங்க. இது கோம்போ ஆஃபர். ஓகே. அப்படி யூலிப் ஸ்கீம் வரும்போது அந்த யூலிப் பேஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில வருஷத்துக்கு நீங்க கட்டுற பிரீமியம் 2 லட்சத்துக்கு மேல போச்சுன்னா அந்த யூலிப் வந்து உங்களுக்கு சொத்தா மாறிடும். இந்த யூலிப் நாளைக்கு விற்கும் போது என்கேஷ் பண்ணும்போது எவ்வளவு அமௌண்ட் போட்டீங்க, எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கு, ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொத்து. அதாவது 50 லட்சம் ரூபாய் போட்டீங்க, 4 கோடி ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 3.5 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வரும் யூலிப்பா இருந்தா. இது பிரீமியம். ஆக்ரிகேட் பிரீமியம் 2.5 lakhs. ஒரே ஒரு யூலிப் பிளான், அதோட பிரீமியம் 2 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா அப்படியே சார் அப்படின்னா ஆமா, அதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்.
7-8 வச்சிருக்கிறேன், 7-8க்கும் சேர்த்து 2.5 கோடி தாண்டிதுன்னு அந்த 2.5 லட்சத்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய எல்லா யூலிப்பும் எக்ஸம்ப்டட். 2.5 லட்சத்துக்கு மேல பிரீமியம் கட்ட அந்த யூலிப் மட்டும் டாக்ஸ். ஆக்ரிகேட் ரெண்டாவது உண்டு. இது ஒண்ணு, இது ஒண்ணு. இது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. Aggregate premium more than 2.5 lakhs in any previous year during the term of any ULIP. ULIP ஓட term 10 வருஷம் 15 வருஷம் இருக்கும். அந்த termல ஏதாவது ஒரு வருஷம் 2 லட்சம் தாண்டிடுச்சுன்னா அந்த 2 லட்சத்துக்கு தாண்டி நீங்க பே பண்ணக்கூடிய அந்த பிரீமியம் எந்த யூலிப்புக்குரியதோ அந்த யூலிப் நாளைக்கு விற்கும் போது உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் வரும். எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்துச்சு, எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இருக்கீங்க. If the premium is payable by a person for more than one ULIP issued on or after this date, இந்த டேட்டுக்கு பிறகு on or after 1/2/2021 1/2/2021 பிறகு இஷ்யூ பண்ணப்பட்ட யூலிப்ல ஓவரால் பேமெண்ட் 2 லட்சத்துக்கு மேல போச்சுன்னா அந்த 2 லட்சத்துக்கு மேல போகக்கூடிய எல்லா பாலிசியும் யூலிப் பாலிசியும் என்னது கேபிட்டல் அசெட்ஸா ட்ரீட் பண்ணும். கேபிட்டல் அசெட்ஸா ட்ரீட் பண்ணா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் உண்டு. கிளியர்? ஹோப் யூ will be able to understand this part. Now ஜுவல்லரி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஜேபி தாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜே ஜுவல்லரினா என்ன? ஆர்னமெண்ட்ஸ் மேக் ஆஃப் சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம். சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம் எல்லாமே ஜுவல்லரி தான். precious stones like diamond, whatever it may be, இத ஏதாவது ஃபர்னிச்சர்லயோ யூட்டென்சில்ஸ்லயோ அதர் ஆர்டிகிள்லயோ ஸ்டட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஓகே, அழகுக்காக, அப்படி இருந்தாலும் அது கேபிட்டல் அசெட்ஸ். சில்வர் யூட்டென்சில்ஸாக இருந்தால் வெள்ளி தாம்பலம் யூட்டென்சில்ஸா இருக்கு, தட்டு, வெள்ளி கிண்ணம், வெள்ளி டம்ளர், நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட்ஸ், நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட்ஸ். But gold utensils are capital assets. Hope you'll be now able to understand this part. Clear? Silver utensils வரும்போது அது ஜுவல்லரியில சேராதுன்னு சொல்லிட்டு. Silver utensils. Okay, மிச்சம் எல்லாமே capital assets. And agricultural land இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க என்னவா இருக்கக்கூடாது? ரூரல் அக்ரி லேண்டா இருக்கக்கூடாது. ரூரல் அக்ரி லேண்டா இருந்துச்சுன்னா அது கேபிட்டல் அசெட் கிடையாது. அப்ப 2001 எடுக்கப்பட்ட சென்சஸ் படி நீங்க எந்த ஏரியாவில் உங்களுடைய அக்ரி லேண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் 10,000க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது ரூரல் அக்ரி லேண்ட். பாப்புலேஷன் 10,000க்கு கீழே இருந்தா ரூரல் அக்ரி லேண்ட். அந்த முனிசிபாலிட்டி, கார்பரேஷன், பஞ்சாயத்துல 10,000க்கு மேல 1 லட்சத்துக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அதோடைய ஏரியா என்ன இருக்கு, எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த லிமிட் அதுக்கு பிறகு 2 கிலோமீட்டர், 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி அப் டு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அது தாண்டி இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம்ப்ட். அந்த பிளேஸ்ல பாப்புலேஷன், இந்த பஞ்சாயத்துல பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 10,000 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க எல்லாமே ரூரல் தான், டாக்ஸபிள் கிடையாது. பாப்புலேஷன் 10,000 இருந்து 1 லேக் இருந்தா 100,000 இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து 2 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் அதை விட்டு வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம்ப்டட். அதை விட்டு வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸம்ப்டட். இங்க இருந்த டாக்ஸபிள், இதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். கிளியர்? பாப்புலேஷன் 1 லேக்கு மேல 10 லேக்ஸ்க்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியா பவுண்டரி என்ன இருக்கோ அங்கிருந்து 6 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது டாக்ஸபிள் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். 6 கிலோமீட்டர் தாண்டி போச்சுன்னா ரூரல். ஓகே, நவ 10 லட்சத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா 10 லட்சத்துக்கு மேல பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அதுல இருந்து 8 கிலோமீட்டர் தாண்டிடணும். எத்தனை கிலோமீட்டர்? 8 கிலோமீட்டர். அதுக்கு தாண்டி இருக்கிறதுமே ரூரல் அக்ரி லேண்ட், இதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். ஸோ அதான் இங்க கிளியரா ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். எந்த பஞ்சாயத்தை பத்தி பார்க்கிறோமோ பாப்புலேஷன் 10,000க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா எதுவுமே ஷேடட் போர்ஷன் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே அங்க இருக்கிறது, அதை விட்டு வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே ரூரல் அக்ரி லேண்ட் தான், கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. 10,000க்கு மேல 1 லட்சத்துக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியா, அந்த லிமிட். நீங்க திருச்சி விட்டு வெளியே போகும்போது திருச்சி
மீண்டும் அழைக்கிறதுன்னு போடுவான், இல்லை எந்த ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் போறீங்களோ அது உங்களை வரவேற்கிறதுன்னு போடுவான். அதான் பவுண்டரி. அந்த லிமிட்ல இருந்து 2 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் ஏரியலி மெஷர். அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது, டாக்ஸபிள் கிடையாது. 1 lakhல இருந்து 10 லட்சம்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த லிமிட் அதுல இருந்து 6 கிலோமீட்டர் வரைக்கும், எத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும், 6 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது கேபிட்டல் அசெட்ஸ். அதுக்கு மேல இருக்கிறது ரூரல் லேண்டா மாறிடும். மோர் தென் 10 lakhs இருந்தா அந்த லிமிட்ல இருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர், 8 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் என்னது கேபிட்டல் அசெட்ஸ். அது தாண்டி போச்சுன்னா ரூரல் லேண்டா மாறிடும். Hope you'll be able to understand. So the knowledge of taxation will help you to do a lot of things. Okay. So capital assets na என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஷேரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல மேக்ஸிமம் ஈக்விட்டி ஷேர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதான் யூலிப். ஓகே, ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்ட். Time being, I just skip this. Equity oriented fund. So with that we have completed what is called capital assets na adha mudichitom. What is called capital assets? adla jewelry பத்தி பார்த்துட்டோம். அக்ரி லேண்ட் na என்ன, ரூரல் அக்ரி லேண்ட் na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். and சார்ஜிங் செக்ஷன்ல டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ we have completed capital assets. அந்த கேபிட்டல் அசெட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுனால வரக்கூடிய இன்கம் தான் கேபிட்டல் கெயின். கேபிட்டல் அசெட்ஸ் இல்லாததை வித்து ஏதாவது பணம் வந்துச்சுன்னா அது டாக்ஸபிள் கிடையாது. டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க செக்ஷன் 2 clause 47ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. செக்ஷன் 2 clause 47 இந்த செக்ஷனுக்கும் செக்ஷன் 47க்கும் உள்ள லிங்க் என்ன? ஓகே, இது செக்ஷன் 47 2 clause 47. செக்ஷன் 47 என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நாட் ரிகார்டட் as transfer. செக்ஷன் 47ல சொல்லப்பட்ட எல்லா லிஸ்டும் அது மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்தா அது டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் will not be applicable. இந்த செக்ஷன் 47 ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கிற ESOP கேஸ். The shares are allotted in ESOP. If you are giving this as a gift, still it will be considered as transfer. So section 47 அங்க அப்ளை ஆகாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். 47 ஃப்ரண்ட்ல 2 சேர்த்துட்டீங்கன்னா அது டிரான்ஸ்ஃபர், 2 எடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து என்ன கிடையாது, டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது. செக்ஷன் 2 clause 47 2 எடுத்துட்டீங்கன்னா அது டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது, 2 சேர்த்துட்டீங்கன்னா 2 செக்ஷன் ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன். டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன? சேல், எக்ஸ்சேஞ்ச், ரீலிங்விஷ்மெண்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ். சேலா இருக்கலாம், எக்ஸ்சேஞ்சா இருக்கலாம், ரீலிங்விஷ்மெண்ட் இருக்கலாம். இந்த மூணுல எது நடந்தாலும் அது டிரான்ஸ்ஃபர் தான். எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன அர்த்தம்? என்னுடைய அசெட்ஸை கொடுத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அசெட்ஸ் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பேர் எக்ஸ்சேஞ்ச். என்கிட்ட இருக்கிற பில்டிங் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு உங்க பில்டிங் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன சார் லாபம் இருக்கு? நான் என் பில்டிங் கொடுத்தேன், அவன் பில்டிங் கொடுத்தான், அப்ப இது டிரான்ஸ்ஃபர்? ஆமா டிரான்ஸ்ஃபர். என் பில்டிங் அவனுக்கு கொடுத்தாக்க சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் அக்வயர்ட், ஓகே, ஆர் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ as the case may be 50C applicable இருந்தா மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் மை அசெட். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ். எனக்கும் உண்டு அவனுக்கும் உண்டு. எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தா நான் என் பில்டிங் அவன்கிட்ட கொடுத்தேன்னா என் பில்டிங் வித்தேன், அவன் பில்டிங் என்ன கொடுத்தானா அவன் பில்டிங் என்ன வித்தான்னு அர்த்தம். பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலனாலும் பரவாயில்ல, தட் இஸ் கன்சிடர்ட் as transfer. ரீலிங்விஷ்மெண்ட்னா என்ன? ரீலிங்விஷ்மெண்ட் ரெடம்ஷன் ஆஃப் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா, அல்லது ரைட் ஷேர்ஸ்ல உங்களுடைய ரைட்ஸை ரினவுன்ஸ் பண்றீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் ரீலிங்விஷ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரைட் ஷேர்ஸ் அலர்ட் பண்ணாங்க, அந்த ரைட் ஷேர்ஸ் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வாங்கிக்கிட்டேன். ரினவுன்சிங் த ரைட்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் இட் கம்மிங் அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? எஸ், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். நம்பர் 1. எக்ஸ்டிங்யூஸ்மெண்ட் நடந்தா அதுவும் டிரான்ஸ்ஃபர் தான். 10 ரூபா ஷேர் கம்பெனியில் எக்கச்சக்கமா கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்கு, அதை 8 rupees ஷேரா மாத்திட்டு மிச்சம் 2 ரூபாய் ரீஃபண்ட் பண்றாங்க. ஸோ ரெடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆல்சோ பி கன்சிடர் as transfer. 10 ரூபாய் ஷேர் கொடுத்துட்டு 8 ரூபாய் ஷேர் நீங்க வாங்கியிருக்கிறீங்க.
that 2 rupees will be coming under taxable. Reduction in face value of the share or cancellation of license. இதெல்லாமே good example for the extinguishment of right. உங்க ப்ராப்பர்ட்டியை கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய ஸ்கீம்ல நேஷனல் ஹைவே போடுறோம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம், ஏர்போர்ட் வருது அப்படின்னு லேண்ட் அக்வயர் பண்ணிட்டார், கம்பல்சரி உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டார். நீங்க சேல் பண்ணல சார், ஆனா கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்டு பை எனி லா கம்பல்சரிலி ஆல்சோ பி கன்சிடர் as transfer. அண்ட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாத்துறீங்கன்னா அதுவும் டிரான்ஸ்ஃபர். இதை நம்ம ஏற்கனவே பிஜிபிபில சேர்த்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ரியல் எஸ்டேட்காரன் பிளாட் போட்டு விற்கிறார். ஓகே, பிளாட் போட்டு விற்கிறார். அப்படி பிளாட் போட்டு வித்தாருன்னா அது வந்து என்னது, அந்த பிளாட்லுமே ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிளாட் வித் வாக்வே இருக்கு. இது மாதிரி விற்கும் போது கார்னர் பிளாட் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, பிளாக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஆபீஸ் ரூமா கட்டிட்டார், பில்டிங் கட்டிட்டார். So the moment he uses his own stock in trade for his own asset purpose, then this will be considered as conversion of stock in trade into capital asset. Okay, stock in trade நீங்க வாங்குறது 100 lakhs, capital assets கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதோட fair market value as on the date of conversion எவ்வளவு இருக்குன்னா 150 lakhs இருக்கு. அப்ப P&L அக்கவுண்ட்ல இவர் என்ன பண்ணோம், this fair market value will be considered as PGBP income அப்படின்னு போடணும். அண்டர் செக்ஷன் 28ல நாம அங்க பார்த்தோம். ஓகே, அங்க பார்த்தோம். இப்போ இங்க ரிவர்ஸ்ல பார்க்க போறோம். என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாத்துறேன். நான் விவசாய நிலம் வச்சிருக்கிறேன், அது எனக்கு கேபிட்டல் அசெட். அந்த விவசாய நிலத்தை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், விவசாயம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மொத்தமா பிளாட் போட்டு வித்துட்டேன். எல்லாத்தையும் பிளாட் போட்டு வித்துட்டேன். So farmer now becomes realtor. Okay, அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி capital assets, now it becomes stock in trade. இப்படி இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க சேல் கன்சிடரேஷன், அதாவது என்னைக்கு capital assets நீங்க ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா கன்வெர்ட் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. Sir, cost of acquisition of this property being say 100 lakhs, sir. Fair market value on the date of conversion of this capital asset into stock in trade being 150 lakhs. Later the stock in trade sold in the market for 200 lakhs. Okay, capital assets stock in trade மாத்தி விக்கிறாங்க. Stock in trade மாத்தி விக்கிறாங்க இல்லையா, இது PGBP income. எவ்வளவு, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 50 lakhs being PGBP income. Capital asset stock in trade மாத்தும் போது fair market value இதுக்குள்ள difference 50 lakhs இருக்கு இல்லையா, that is capital gains tax, taxable under capital gains. Stock capital assets stock மாத்துனா அது இங்க வரும், stock capital assets மாத்துனா section 28ல வரும். 28 நடத்தும் போது இதை நான் அங்க பேசி இருக்கிறேன். இப்ப நம்ம again reiterate பண்ணி இருக்கிறேன். அதே conversion of capital assets into stock in trade also be falling into this case. In case of immovable property ஆக இருந்தால் land and building இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க as per transfer of property actல சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னவா மாறிடும், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மூவபிள் அசெட்ஸ் ஆக இருந்தால் மியர் டெலிவரி இஸ் மோர் தென் இனஃப். நான் என்னுடைய அசெட் உங்க கையில கொடுத்தாலே ஓவர். ஓகே, மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்தால் இஃப் ஐ release the asset in your hand, then automatically it becomes your property, movable assets. Immovable இருந்தால் you have to go for referring the transfer of property act. அது என்ன சொல்லுது அப்படி சொன்னாக்க ரெண்டு விஷயங்கள் செக் பண்ண சொல்றாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலனா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. If the document registered in the name of buyer, then the sale is confirmed, transfer is over. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பெண்டிங்கா இருக்கும் போது என்ன ஆயிடுதுன்னா மூணு விஷயங்கள் பார்க்க சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, விக்கிறேன்னு கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டேன், கன்சிடரேஷன் கொடுத்துட்டேன், அது மட்டும் இல்லாமல் சாவியை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் பெண்டிங். இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா then this will fall under transfer. இதே கேஸ் நம்ம எதுலயும் சேர்த்து பார்த்தோம், செக்ஷன் 27 டீம்டு ஓனர் அப்படிங்கிற கேஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ரெஃபர் பண்ண இதுல இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில யாரெல்லாம் டீம்டு ஓனரா ட்ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில, ஹவுசிங் சொசைட்டில அவருக்கு அலாட் ஆயிருக்கலாம், அல்லது வீடு வாங்கிட்டே இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடியல, அப்ப யார் ஓனர், இந்த எல்லா கேஸுமே டீம்டு ஓனர் கேஸ் செக்ஷன் 27 பார்த்தோம். அது திரும்ப இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம். ரைட்,
allowing possession of any immovable property or retain in part performance of a contract as per section 53A of Transfer of Property Act. It's not Income Tax Act, Transfer of Property Act. இருந்தால் அது வந்து transferல வரும். Allotment or lease to member under housing building scheme இருந்துச்சு or society அப்படி இருந்துச்சுன்னா allotment பண்ணியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா transfer ஆனதாக அர்த்தம். இதுவும் நம்ம எதுல படிச்சது? செக்ஷன் 27ல பார்த்தோம். கோஆபரேட்டிவ் ஹவுசிங் சொசைட்டில இருந்து அவங்க மெம்பருக்கு வீடு அலாட் பண்றாங்க, ஆனா அதுக்கான பேமெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வரணும். யார் ஓனர்? அந்த பொசஸர் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. பணம் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்லை அப்படின்ட்டு 20 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பான்ப்பா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்தை வாங்குவாங்க. இருந்தாலும் ஹூ இஸ் கால்டு பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னா பொசஸர் தான். ஸோ இப்போ பொசஸர் நாளைக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கேயாவது வித்துட்டார், அந்த கண்ட்ரோல்ல இல்ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி கிட்ட இருந்து இவருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். மெம்பருக்கு அலாட்மெண்ட் பண்றாங்க, யாரு? ஹவுசிங் பில்டிங் ஸ்கீம் மூலமா அலாட் பண்றாங்க. ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் இருக்கு. ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் நம்ம ஏற்கனவே செக்ஷன் 36 கிளாஸ் 1 சப் கிளாஸ் 3A பார்த்தோம். டீப் டிஸ்கவுண்ட் பாண்ட் அப்படின்ட்டு அதை மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு ரெடம்ஷன் பண்றோம் இல்ல பீரியட் மெச்சூரிட்டி ஆகுது அப்படி சொன்னாக்க தட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். அப்ப அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். These 7 scenario will be considered as a transfer. Capital gains tax will be definitely applicable in these cases. So with that basic theory concept is over. Section 41 உடைய 45ல transfer என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு தேவையான capital assets என்ன, அதே சமயத்தில் transfer என்ன அப்படிங்கிறது டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். செக்ஷன் 45ல வேரியேஷன்ஸ். எப்பொழுதுமே இந்த எல்லா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா போதுமா சார்னா எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். So 45 class 1A. Insurance claim received under section 45 class 1A. Suppose நீங்க உங்களுடைய capital assets இன்சூர் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அந்த அசெட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு இல்லைன்னா டேமேஜ் இருக்கு. எதனால? ஃப்ளட், டைஃபூன், ஹரிகேன், எர்த்குவேக், லைக் எனிவேர் கன்வல்ஷன் ஆஃப் நேச்சர், riot or civil disturbances, accidental fire or explosion, warlike action by enemy, warlike situations. இதனால உங்களுடைய அசெட்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, டேமேஜ் இருக்கு. ஆனா இன்சூர் பண்ணதுனால உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் வருது அப்படின்னா திஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேமேஜ் ஆல்சோ பி கன்சிடர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் உண்டு. Sale consideration being the compensation what you receive. Compensation received. Compensation received வந்து கேஷா இருக்கு அப்படின்னா say 100 lakhs அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அசெட்டா வந்துச்சுன்னா சில சமயத்தில் நீங்க இன்சூர் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ் இன்சூர் பண்ணிருப்பீங்க. அசெட் போயிடுச்சா புது அசெட் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க. புது அசெட்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருந்தால் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தட் அசெட் will be taken. Minus cost of acquisition. Minus cost of acquisition. இது ஒரு 6 லட்சத்துக்கு வாங்கி இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. 100 minus 60, 40 lakhs will be your capital gains. This is your capital gains. எப்ப taxable அப்படின்னு சொன்னாக்க the accident happened in 25-26 but insurance claim உங்களுக்கு வந்து சேரும்போது 26-27ல வருது. accident ஆனதே ஒரு பெரிய financial trouble. அதுக்கான பணமே வரல, டாக்ஸ் கட்டுங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டேட்ல அப்படி சொன்னா உங்கள்ட்ட பணம் இருக்காது. இட்ஸ் அகைன்ஸ்ட் செகண்ட் ட்ரபிள். அதனால இந்த கேஸ்ல மட்டும் taxable in the year in which you are receiving the compensation. So section 45 class 1ல எப்ப taxable சொல்லி பார்த்தோம்? 45 class 1ல previous year in which the transfer took place ன்னு 4 condition. Okay, 4வது condition applicable இல்லாத situations தான் நம்ம இப்ப பார்க்கணும். So we are going to study that here. Clear? Hope you will be now able to understand this. Exception cases தான் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் one after one.
capital gain is equal to fair market value of the asset received in case if you are getting replaced assets or money வந்துச்சுன்னா money received minus cost of acquisition. Taxable எப்ப in the year of receipt of insurance claim. இது வந்து depreciable assets ஆக இருந்தா சார் then section 50 shall apply. Section 15 ன்னு அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா இல்லையா செக்ஷன் 32ல வரும்போது இந்த பிளாக்ல இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸும் வித்தாச்சுன்னா ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினா வந்துரும் as per section 15 சொன்னா அந்த 50 நான் இங்கே நடத்த மாட்டேன் அங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படி சொல்லியிருப்பேன் depreciable assets இருக்கு block of assets becomes zero or value becomes zero na thereafter you will not claim the depreciation but you will calculate the short term capital gain இதுல the claim received is considered as sale value like so அப்ப section 50 அப்படியே நம்ம என்ன ஃபார்மேட் இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் டர்மா லாங் டர்மா அப்படின்னு அந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இருக்கு இல்லையா 12 months or 24 months as the case may be இது லாங் டர்ம்னா 24 months மேல அந்த லாங் டர்ம் 24 months கீழ அந்த ஷார்ட் டர்ம் ஆனா அந்த டேட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எப்போ வாங்கணுமோ அந்த டேட்ல இருந்து டெஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்த வரைக்கும் தான் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் சார் பணம் வரதுக்கு 2 வருஷம் லேட் ஆயிடுச்சு சார் இப்போ அது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் நோ பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் will be calculated from the date of acquisition to date of destruction இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் இதுதான் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் கிளியர் note compensation received repairs or renovation compensation received with respect to repairs and renovation okay to the extent deductions allowed under section 30 clause 31 இருந்துச்சுன்னா taxable okay நீங்க இன்டீரியர்லாம் பண்ணி இருக்கீங்க அந்த அமௌண்ட் நீங்க பீனல் டெபிட் பண்றீங்க under section 30 ல இப்ப காம்பன்சேஷன் அதுக்கு வருது சுண்ணாம்பெல்லாம் அடிச்சிருக்கீங்க அது கேபிட்டல் அசெட் கிடையாது காம்பன்சேஷன் வருது அப்ப அந்த செக்ஷன் 30 படி P&L account டெபிட் பண்ணி இருக்கீங்களா ரிப்பேர்ஸ் not being the capital assets can be debited to the P&L account under section 30 and 31 பார்த்தோமா இல்லையா அந்த அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஆகும்போது any amount claimed as deductions earlier on recovery will be income and under deemed income case அப்படின்னு சொல்லி section 41 clause 1 பார்த்தோம் இல்லையா that will be applicable 41 clause 1 other than above list like theft road accident technical error ஏதாவது ஆட்சேபிச்சனாக்க that will not be taxable destruction of assets without insurance claim is also not considered as capital gain or loss insurance பண்ணல மொத்தமா லாஸ் ஆயிடுச்சு so insurance claim zero சார் cost of acquisition 50 லட்சம் சார் நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க claim பண்ணிக்கலாமா பண்ண முடியாது only when you are insuring and you are getting the insurance compensation and destruction சொன்னா மட்டும்தான் இந்த section 45 clause 1a will be applicable that too இந்த asset இருக்கணும் இந்த ரீசனா இருக்கணும் okay cost of the assets received as claim வந்து fair market value இத நம்ம எடுத்துக்கணுமே okay fair market value asset வந்துச்சுனா fair market value in the date of receipts will be taken clear இதுக்கான illustrations பார்க்கலாம் special case எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தலாம் section 45 clause 1 அப்படிங்கிறது general case அந்த general case scenario applicable இல்லாத scenarios நம்ம பார்க்கலாம் now Mr. A is an individual carrying on business his stock machinery were damaged and destroyed in fire accident the value of stock lost total damaged was 6.5 lakhs certain portion of the machinery could be salvaged machinery மட்டும் கொஞ்சம் காப்பாத்த முடியுது opening WDV of the block being 10 lakhs 80 ஸ்டாக் வந்து இன்சூர் பண்ணியிருந்தால் அது கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது அதுல ஏதாவது கெயின் வந்துச்சுன்னா பிஜிபிபில வரணும் மிஷினரி வரும்போது அது டெப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ் அப்ப கிளைம் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைக் நீங்க பார்க்கலாம் டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஃப்கார்டிங் மிஷினரி அண்ட் இன் த ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஆபரேஷன்ஸ் மிஸ்டர் ஏ லாஸ்ட் ஹிஸ் கோல்டு செயின் அண்ட் டைமண்ட் ரிங் purchased on this date for 120 the market value of these two items on the date of fire accident being 180 so இது ரெண்டும் capital assets okay ரெண்டுமே capital assets ஒன்னு depreciable assets இன்னொன்னு non depreciable asset stock in trade ஆக இருந்தா okay
your claim received is equal to PGBP. எவ்வளவு claim வந்திருக்கு? A received the following amounts from the insurance company. 480 will be the income. Okay. Purchase price 650 சார், அது என்ன சார் பண்ணலாம்? அது கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா உங்களுடைய P&L அக்கௌண்ட்ல 650 ஏற்கனவே நீங்க போட்டீங்க, பர்ச்சேசஸ்ல சேர்த்துட்டீங்க. அதனால நீங்க இந்த கலெக்ஷன் மட்டும் கலெக்ஷன் பை செல்லிங் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டா போதுமானது. ஆக மொத்தம் இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து லாஸ். பட் அந்த லாஸ் தனியாக காமிக்க வேண்டாம், ஏன்னா இது ஸ்டாக்ல கிரெடிட் சைடில் போட்டா போதும் அப்படின்னு நீங்க வச்சிடலாம். ஓகே, கீழே வேணா போடுங்க. 480 minus 6.5 will be your PGBP loss அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். எவ்வளவு வருது? 1.7 lakhs. Second, WDV of the block of assets 1080 damage ஆச்சு 6 lakhs கிடைக்குது. அப்படி என்ன வரும்? Section 50 is applicable. என்ன காரணம்? எல்லா அசெட்டும் போயிடுச்சு. அசெட்டும் இருக்கணும், வேல்யூவும் இருக்கணும், அப்பதான் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணுவீங்க. இங்க அசெட்ஸ் போயிடுச்சு, வேல்யூ இல்லை. அப்படின்னா சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிளைம் யூ ரிசீவ். எவ்வளவு வந்திருக்கு? 6 lakhs minus opening WDV and purchases if any in that same block. Opening WDV of the block being 10 lakhs 80,000 rupees. No purchases of any other assets falling in the same block, 0. Appa 4.8 lakhs being your short-term capital gain. Short-term capital gain under section 50C. Gold chain and diamond ring, that will be under section 45 clause 1A. Sale consideration is equal to the claim you receive, which is 1.8 lakhs minus cost of acquisition of the gold chain and diamond ring being 1,20,000. So the difference between these two 20,000 being long-term capital gain, 60,000 being long-term capital gain. So PGBP, short-term capital gain and long-term capital gain. எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. Section 45 clause 1A. Next, now conversion of capital asset into stock in trade. ஏற்கனவே இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன், தியரியை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். செக்ஷன் 2 clause 47 படி conversion of capital asset into stock in trade is also transfer. அதனால capital gains உண்டு. ஓகே, taxable எப்படி? capital gain is equal to fair market value in the date of transfer minus cost of acquisition, cost of improvement. எப்ப நீங்க ஸ்டாக்கா மாத்துறீங்களோ அன்னைக்கு இருக்கிற fair market value. ஓகே, illustration பார்க்கலாம். RO converts its capital asset purchased on July 2019. July 2019. இது வந்து என்னவா இருந்திருக்கு? கேபிட்டல் அசெட்ஸா இருந்திருக்கு. அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளோ? 80,000. Converts that into stock in trade on 31st March 2025. This is converted into stock. The fair market value as on the date of conversion okay, இது 25 மாத்திக்கலாம். fair market value எவ்வளவு இருக்கு? 1,90,000. So date being 25th March.
The stock is sold for 2,25,000. Sold on January 26 for rupees 2,25,000. Clear? The difference between these two is PGBP. எவ்வளோ 35,000. ஆக்சுவலாக உங்களுடைய P&L அக்கௌண்ட்ல பிஜிபிபி இன்கம்ல 2,25,000 சேர்த்தணும். இது எதுல பார்த்தோம்? செக்ஷன் 28. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, 1,10,000. This is long term capital gain in a period of holding more than 2 years. எப்ப taxable? 25th March transfer நடக்குது. அப்ப previous year 24-25ல இது taxable. PGBP income எப்ப taxable? Previous year 25-26ல taxable. ஆனா இதுக்கு tax எப்ப கட்டுவீங்க? கன்வர்ஷன் அப்ப tax கட்ட மாட்டீங்க. கன்வர்ஷன் பண்ணப்பட்ட அந்த அசெட்ஸ் எப்ப விக்கிறீங்களோ அப்ப tax கட்டினா போதுமானது. Calculation done on this year but taxable on or in 25-26. பணம் இருக்காது இல்லையாப்பா, டாக்ஸ் கட்ட சொன்னா 20% கட்ட சொல்லுவான். சார் என்கிட்ட பணமே இல்லை சார், சும்மா கன்வெர்ட் தானே பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். So not required to pay on conversion, but you have to pay the tax only the moment when the stock is sold. Stock எப்போ விக்கிறீங்களோ அப்ப ரெண்டுக்கும் டாக்ஸ் கட்டணும். இதுக்கு வந்து பிஜிபிபி ரெகுலர் பிசினஸ் இன்கம் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி டாக்ஸ் பண்ணோம். இது வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் கட்டியாகும். கிளியர்? Next, section 45 clause 5. Compulsory acquisition government requirementக்காக பண்ணாங்கன்னா அது capital gains taxல வரும் அப்படி சொன்னா transferன்னு சொன்னோம். So residential house property of Mr. A is transferred by A to Government of India, central government. Compulsory அது Government of India என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்களுக்கு compensation கொடுக்குறாங்க. Is that compulsory acquisition being the transfer? ஆமா, section 2 class 47 sorry 2 class 47ல பார்த்தோம் definitionல. Right. If the payment of compensation being 50 lakhs. Residential house property cost of acquisition being 30 lakhs. அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன ஆயிடும்? Sale consideration is nothing but compensation you receive, which is 50 lakhs minus cost of acquisition 30 lakhs, balance 20 lakhs being long term capital gain as per the case may be. Holding period is more than 2 years and the long term capital gain. When it is going to be taxable? என்னைக்கு கவர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறானோ அந்த டேட்ல. ஓகே, எப்ப கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறீங்க, எப்ப ஆக்சுவலா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துச்சு அன்னைக்கு கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. ஆனா டாக்ஸ் இஸ் பேயபிள் only on receipt of the payment. Receipt of what payment? Not entire compensation, only even a small portion if you receive you have to pay full tax. 24-25ல கம்பல்சரி அக்விசிஷன் பண்ணிட்டான், பணம் வரல. 25-26ல கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றா, 50 லட்சம் அப்பா இந்த அப்படி 10 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் வச்சுக்கோ. 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் அந்த வருஷம் நீங்க 50 லட்சம் வந்ததாக கன்சிடர் பண்ணி டாக்ஸ் கட்டியாகும். ஸோ யூஸ்வலா கவர்மெண்ட் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் யூஸ்வலா எவ்வளவு டாக்ஸ் வருமோ அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஜாஸ்தி தான் கொடுப்பாங்க. த ரூல்ஸ். பட் மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது, even a small penny received from the government of India as a part of compensation, you have to pay complete tax in that same year itself. Step number 1. Point number 2. எப்பவுமே கவர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் கொடுத்தால் ரெசிபியன்ட் ஹாப்பியா இருக்க மாட்டான். ரொம்ப கம்மியா கொடுத்துட்டீங்க சார்னுமா, உடனே நம்ம கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுருவோம். அப்படி கோர்ட்ல கேஸ் பட்டதுனால கோர்ட் என்ன சொல்றாரு, இன்னொரு 30 லட்சம் எக்ஸஸா கொடு அப்படின்ட்டார். 30 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸஸா கொடுன்ட்டார். அது பேர் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன். அதுக்கு லாயருக்கு பணம் கொடுத்திருக்கிறார். எவ்வளவு பிரச்சனைக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார். What happens in this case, sir?
இது பேர் enhanced compensation if you are getting enhanced compensation sometimes later. Any legal expenses you do or you did, okay, for the availing this amount will be subtracted, balance will be your long-term capital gain. Long-term capital gain. Clear? Enhanced compensation. Step 1, basic. ரெண்டாவது, அது பத்தலன்னு சொல்லி கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் enhanced compensation. Next. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்றாரு சார், இந்த அளவுக்கு 50 சார், இப்படி எல்லாத்துக்கும் கட்ட முடியாது, அதெல்லாம் வேலிடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அவன் கேஸ் போயிட்டான். கேஸ் போன உடனே 30 லட்சம் இல்லப்பா, சரி 20 லட்சமா வச்சுக்கலாம் ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வாங்கின 10 லட்சம் ரீஃபண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டான். இப்ப தனியா லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க, நீங்க டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு 50,000 செலவு பண்ணி இருக்கிறீங்க. இப்ப எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்றது? அப்ப யுவர் ரிவைஸ்ட் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் பீங் ஒன்லி 20 lakhs மைனஸ் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய், இப்போ ஒரு 50,000, ரெண்டு சேர்த்து 1.5 லட்சம் ரூபாய் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் போச்சு. உண்மையிலுமே உங்களுடைய என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷனால வந்த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 18 லட்சம் தான். கவர்மெண்ட்டுக்கு 10 லட்சம் ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறீங்க, உங்களுடைய லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோ? 18 லட்சம். ஆனா நீங்க 29 லட்சம் ரூபாய் கணக்கு பண்ணி டாக்ஸ் கட்டிவிட்டீங்க. இப்ப திரும்பவும் கவர்மெண்ட் கிட்ட போங்க, சார் 29 லட்சத்துக்கு டாக்ஸ் கட்டினேன், பட் கோர்ட் ஆர்டர் படி 18 லட்சம் தான் இப்ப ரிவைஸ் பண்ணது பிறகு வருது, அதனால எனக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுங்கன்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்கணும். இதுல டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல யூ கேன் கெட் த ரீஃபண்ட் ஆல்சோ பேக். எப்ப இது நடந்துச்சோ அதுல இருந்து 4 ஆண்டுகளுக்குள்ளார நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணி பணத்தை ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ். ஸோ 3 விஷயங்கள்: பேசிக் காம்பன்சேஷன், என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் அண்ட் ரிவைஸ்ட் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன். Capital asset is compulsorily acquired by the central government. Is it taxable? Transfer தான் section 2 clause 47ல பார்த்தோம், இந்த லிஸ்ட்ல இருக்குது. For original compensation first time வருது இல்ல, compensation minus cost of acquisition or cost of improvement less பண்ணிடலாம். Compensation usually fixed by central government and RBI, இது ரெண்டு தான் இருக்கணும். Period of holding, எத்தனை வருஷம் நீங்க வச்சிருந்தீங்க for calculating whether it's a short term or long term, 12 months or 24 months அப்படின்னா அது வாங்கின டேட்ல இருந்து கம்பல்சரி அக்விசிஷன் எப்ப நடந்துச்சோ அந்த டேட் வரைக்கும் நம்ம கணக்குல பார்க்கலாம். டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் டு டேட் ஆஃப் கம்பல்சரி அக்விசிஷன். ஆனா டாக்ஸபிள் எப்ப? ஒன்லி ஆன் த ரெசிட் டைம். ரெசிட்னா ஃபுல் அமௌண்ட் வந்திருக்கணுமா? இல்ல, ஈவன் எ பார்ட் மோர் தென் எனஃப். ரைட். நவ compensation received in pursuance of an interim order of court or tribunal or authority shall be deemed as income chargeable tax in the year of final order. Okay, இது இன்டரிம் ஆர்டர், கோர்ட் வந்து உடனே கொஞ்சம் பணத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. கேஸ் முடிகிறதுக்குள்ளார சார் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது, ஓகே ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துரு அப்படிம்பாங்க. ஃபைனல் ஆர்டர் வர வரைக்கும் நீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேஸ்ல மட்டும். இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பா, இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் வந்து எதை பார்க்குறோம்? என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் பத்தி பார்க்குறோம். இன் கேஸ் ஆஃப் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன், enhanced compensation and the legal charges where cost of acquisition, cost of improvement are already adjusted in the very first case itself. அதனால அது nil. அப்ப legal expenses மட்டும் less பண்ணிட்டீங்கன்னா வருது capital gains. எப்ப receivable taxable? On receipt basis. Suppose transferor இறந்து போயிட்டார் அப்படி சொன்னாக்க இந்த பணத்தை அல்டிமேட்டா யார் வாங்குறாரோ அவர் டாக்ஸ் கட்டியாகும். இது செகண்ட் கேஸ். Third case, revised enhanced compensation in the case. Okay. For reduction of compensation, recompute by way of rectification under section 115. இதுதான் recomputation. அப்படி recompute பண்ண பிறகு கம்மியாயிடுச்சு சார், எனக்கு டாக்ஸ் ஜாஸ்தி கட்டியிருக்க ரீஃபண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேளுங்க. Refund of tax paid can be possible. This refund you can claim, reopen the assessment in 4 years. எப்ப ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சோ அதுல இருந்து 4 ஆண்டுகளுக்குள்ளார நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரீஓபன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ரெசிட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிலேடு காம்பன்சேஷன். இதுல பணம் உங்களுக்கு வர வேண்டிய லேட் பண்ணி கொடுக்குற 4 வருஷம் 5 வருஷம் லேட் பண்ணி கொடுக்குறாருன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து கொடுப்பாங்க. அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா தட் ஃபால்ஸ் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். அந்த சாப்டர் நடத்தும் போது இதை நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் பாயிண்ட். Interest on compensation will be called as income from other sources. அப்படி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா 50% டிடக்ஷன்ஸ் போக பேலன்ஸ் டாக்ஸபிள்.
ஓகே 50% டிடக்ஷன்ஸ். எப்படி ஒரு அமௌண்ட் இன்கம் வந்துச்சு சம் பார்ட் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இதில் வந்ததில் 50% லெஸ் பண்ணிவிடுங்க. 10 லட்ச ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு சார், 5 லட்சம் லெஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் 5 லட்ச ரூபாய் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டினா போதுமானது. ரைட். CBDT clarification. Capital gain is exempt when right to fair compensation and transfer in land acquisition, rehabilitation, resettlement act இருந்துச்சுன்னா அப்போ எக்ஸம்ஷன். சட்டப்படி இது கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல எக்ஸம்ஷன் வரும். இப்போ இனிமேல் இது ரேர் கேஸ், இது வராது. ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட போதுமானது. Let's see an illustration here. இதுக்கான illustration. Mr. B acquired house property for 50 in 96-97. On his death in October 2017, the house was acquired by his son. The market value of the house being on this date 4 lakhs, stamp duty value being 3 lakhs. This house was acquired by the government on this date 24th 2024 August. 24-25 previous year வாங்கிட்டார். Compensation 32 lakhs is paid to him on 25th March 2026. அப்ப sale consideration is equal to compensation received, which is 32 lakhs. Capital gains வந்து எந்த வருஷம் கண்டுபிடிக்க போறீங்க? In previous year 24-25. ஆனா taxable only in the which year? 25-26 தான் taxable. பணம் வந்தா தான் taxable. 25-26 தான் பணம் வருது. Minus cost of acquisition. If the asset acquired before 1/4/2001 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன வருது? Whichever is higher of number 1 cost of acquisition, number 2 whichever is lower of A fair market value or stamp duty value. Okay, 50C வரும்போது என்ன பார்த்தோம்? whichever is higher னு எடுப்பீங்க, fair market value or stamp duty value. But இங்க வரும்போது fair market value or stamp duty value whichever is lower will be taken as per section 48 computation ல பார்த்தோம் provision 2 ல. Cost of acquisition being 50,000. இந்த டேட்ல fair market value 4 லட்சம் ரூபாய். இந்த டேட்ல stamp duty value 3 lakhs. Between these two, whichever is lower will be taken. Between these two, whichever is higher, 3 lakhs can be taken. Less பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 29 lakhs. This will be taxable in the previous year 25-26. அந்த வருஷம் தான் பணம் வந்திருக்கு. So 29 lakhs will be the answer. C filed a suit against the government challenging the quantum of compensation, and then the court ordered for giving him additional compensation 14 lakhs. He incurred an expenditure of 40,000 as expenditure in connection with the suit. So in case of enhanced compensation enhanced compensation will be the compensation here, value being 14 lakhs. இதுக்கு செலவு அப்படின்னு சொன்னா legal expenses மட்டும், legal expenses 40,000. 13 lakhs 60,000 is taxable in the year of receipts. எந்த வருஷம் வருதோ அந்த வருஷம் tax. Now assume from the previous problem that the enhanced compensation is received by Supreme Court from 14 to 10. அப்ப revised computation, revised enhanced compensation. Revised enhanced compensation being 10 lakhs minus legal expenses
இங்கே ஒரு 20 இருக்கு, போன முறை ஒரு 40 இருக்கு, ரெண்டையும் சேர்த்து போடணும். அதாவது என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் கேஸே வரக்கூடாது, டைரக்டா இதுதான் வந்துச்சுன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இது வரைக்கும் எவ்வளவு லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணீங்க ரெண்டும் சேர்த்து, அப்ப 9,40,000. பட் யூ மைட் ஹவ் பெய்ட் த டாக்ஸேஷன் ஆன் திஸ், நவ் யூ ஹேவ் டு பே ஒன்லி திஸ் மச்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸை ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். The assessing officer can recompute the income of assessment year 28-29. எப்ப நடந்திருக்கு? 27ல நடந்திருக்கு. அப்படின்னா 27-28 previous year, assessment year 28-29. Recompute பண்ணும்போது within 4 years from the end of the year in which order of Supreme Court reducing the compensation is passed. Okay, இந்த வருஷம் முடிச்சு 31st March 2027. Okay. அந்த வருஷத்திலிருந்து 4 ஆண்டுகளுக்குள்ளார ரீஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கலாம். Clear? So with that, all the section 45 related concept is over. Currently, we have completed 2 detailed section. One is section 48 mode of computation. Another one is